questions. First question, tap K can fill a tank in 8 hours. Tap K fill a tank in 8 hours. And tap L can fill the same tank in 20 hours. In how many hours can tap K and tap L together fill the same tank? Together in the same tank. Here there are two type of tap. Tap A and B fill a tank in 8 hours and 20 hours respectively. 8 hours and 20 hours respectively. Here we write the LCM of these two. LCM of 8 and 20. Now we find LCM of 8 and 20. LCM of 8 and 20. Now LCM is LCM is 40. Now LCM is 40. Here we write 40 divided by 8. 40 divided by 8 is 5. Here 40 divided by 20 is 2. 40 divided by 8 is 5. 40 divided by 20 is 2. Okay. Now this is the capacity of tank. Your tank is 40 liter tank. Your tank capacity of your tank is 40 liter. Now capacity of your tank. This capacity is 40 liter or something. This unit you take any unit 40 liters or gallon काय सम ठीक आहे 40 लिटर तुमच्या टाकीची कॅपॅसिटी किती आहे 40 लिटर असू किंवा काय 40 लिटर आहे. आता लक्षात ठेवायचं हे आहे इकडचं तर टॅप ए एका तासात किती लिटर पाणी टाकते भरते तर 5 लिटर पाणी भरते. टॅप ए एका तासात 5 लिटर पाणी भरते आणि टॅप बी एका तासात 2 लिटर पाणी भरते. जर दोन्ही नळ चालू केले इफ वी स्टार्ट 2 टॅप्स at same time then it fills 7 liter per hour. जर दोन्ही नळ तुम्ही चालू केले तर ते दोन्ही नळ एका तासात किती लिटर पाणी टाकणार आहे 7 लिटर. But time taken to fill the tank is मग तो टँक भरण्यासाठी लागणारा वेळ तर टोटल लिटर डिवायडेड बाय रेट ऑफ ए आणि बी ला एका तासात किती लिटर पाणी टाकतात 7 लिटर. तर टाइम टेकन टू फिल द टँक फोर्टी डिवायडेड बाय 7. मग किती वेळ लागेल तर 40/7 तास म्हणजेच 5/7 तास. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pipe C can fill a tank in 12 hours and pipe D can fill the tank in 40 hours. Pipe C can fill a tank in 12 hours and pipe D fill a tank in 40 hours. In how many hours can pipe C and D? In how many hours can pipe C and D together fill the tank? Together fill the tank. Here we write there are two type of tap. C and D. C take time 12 hours and D take a time 40 hours. Now LCM of these two is, we find the LCM of these two. 120 LCM
how we the find LCM of these two? Now LCM is 4 into 3 into 10. Now your LCM is 120. Your LCM is 120. Here we write 120 divided by 12 is 10. 120 divided by 14 is 3. Here capacity of your tank is 120 liter. C fill 10 liters in 1 hour. D fills 3 liters in 1 hour. If these two taps are open at a time, C and D opens at a time, then they can fill 30 liters in 1 hour. They can fill 30 liters in 1 hour. Then time required to fill the tank. Then time required for fill the tank time required for fill the tank is total capacity is 120 liter and C and D fills 13 liter in 1 hour. Is 120 divided by 13. 120 divided by 13. Time required to C plus D for fill a tank is 120 divided by 13. Next, three pipes A, B, C can fill a tank separately in 8 hours, 10 hours and 20 hours respectively. Find the time taken by all the three pipes. Find the time taken by all the three pipes. Fill the tank when the three pipes are open together. Pipes are open together. ठीक आहे, तिन्ही पाईप जर ओपन केल्या तर तो टँक भरायला किती वेळ लागेल? हियर A take 8 hour, B take 10 hour, C take 20 hour. C take 20 hour. Then here LCM of 20, 10 and 8 is 14. LCM of these three is 14. Here we write 40 divided by 8 is 5, 40 divided by 10 is 4 and 40 divided by 20 is 2. Here total capacity of tank is 40 liters. A fill 5 liters in 1 hour, B fill 4 liters in 1 hour, C fill 2 liters in 1 hour. Now three taps are open together. Three taps are open together. Now here these are open together. Now these taps fill 11 liter in 1 hour. 11 liter in 1 hour. Then time required for ABC to fill the tank completed. Time required for ABC to fill the tank is your LCM is 14 divided by 11 is 37 divided by 11 hours. This is in hour. This is in hour. Next,
pipe X can fill tank 12 hours and pipe Y can fill same tank is 36 hours. In how many hours can pipe X and pipe Y together fill 1/3 of the tank? Together fill 1/3 of the tank. Now here we write there are two tap X and Y. Time required X to fill tank is 12 hours and Y is 36 hours. Then LCM of 12 and 36 LCM त्याचा लसावी घ्यायचा 12 आणि 36 चा लसावी किती आला रे 36. माहित we write 36 divided by 12. 36 ला 12 ने भागलं तर 3. 36 एके 36. तर आता तुम्हाला काय सांगितलंय दोघे मिळून X प्लस Y हे दोन्ही टॅप चालू केले तर X Y आणि Y एका तासात किती पाणी टाकणार आहेत रे 3 अधिक 1 4 लिटर पाणी टाकणार आहेत. किती लिटर पाणी टाकणार आहेत 4 लिटर पाणी टाकणार आहेत. 4 लिटर पाणी टाकणार आहे. आता तुम्हाला त्या टँकचा 1/3 भाग भरायचे. मग टोटल कॅपॅसिटी ऑफ टँक इज 30 लिटर. टोटल कॅपॅसिटी ऑफ टँक of tank is 36 liter. Then 1/3 of tank is 1/3 of tank is 1/3 of tank is then 1/3 into total capacity is 12 liter. Then 1/3 of tank is 12 liter. Now we fill only 12 liters. मग 12 लिटर भरण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागेल तर लक्षात ठेवा आपल्याला आता टँक किती भरायचे 12 लिटर. मग टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1/3 ऑफ टँक. 1/3 म्हणजेच 12 लिटर. 12 लिटर भरण्यासाठी तुम्हाला 12 XY चा स्पीड काय आहे भरण्याचा तर 4 लिटर पर आवर भागिले 4 डिवायडेड बाय 4. वी रिक्वायर्ड 3 hours. ठीक आहे सेम. किंवा तुम्ही असं काढा टोटल टाइम काढा आणि त्याला 1/3 न गुणा तसंही चालेल. टोटल टाइम काढा ते टाकी भरण्यासाठी टोटल किती वेळ लागेल आणि त्याला 1/3 न गुणलं तरी तुमचा आन्सर येईल. ठीक आहे इथे एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. जर टोटल टाकी भरण्यास लागणारा वेळ टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टँक. टोटल टाइम रिक्वायर्ड to fill the tank tank to fill the tank is total time required to fill the tank is 36 divided by 4 is 9 hours. Total time ते टाकी भरण्यास एकूण किती वेळ लागतो 9 तास. तर तुम्हाला त्या टाकीचा 1/3 भाग भरायचे तर ह्याला फक्त 1/3 न गुणा. 9 into 1/3 is 3 hours. असं सोडवलं तरी चालेल किंवा तसं सोडवलं तरी चालेल. दोन्ही पद्धतीने सोडवलं तर काही फरक पडत नाही. उत्तर तुमचं 3 तासच येणार आहे. नेक्स्ट pipe A and B can fill tank in for 15 hours and 18 hours respectively. If both pipes are open together, in what time will 2/3 of the tank be filled? मग इथे लक्षात ठेवा there are two types of tap A and B. Time required to fill tank for A is 15 hours, for B is 18 hours. Then LCM of these two is 90. LCM of these two is 90. LCM of these two is 90. Then 90 here we write
19 divided by 15 is 6. 19 divided by 18 is 5. 90 ला 15 ने भागलं 6 आलं. 90 ला 18 ने भागलं 5 आलं. मग तुमच्या टँकची कॅपॅसिटी किती आहे? 90 लिटर. ए एका तासात किती पाणी टाकतो? 6 लिटर. बी एका तासात किती पाणी भरतो? 5 लिटर. ठीक आहे. मग टोटल टाइम काढला तरी चालेल. टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टँक. टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टँक इज total time required to fill the tank is tank is 19 divided by total capacity of tank is 90. आणि ए आणि बी एका तासात किती पाणी टाकतात? 11 लिटर. मग ए आणि बी ला ती पूर्ण टाकी भरण्यास किती वेळा लागेल? तर 90/11 हवर्स. 90/11 हवर्स. आता तुम्हाला त्या टाकीचा किती भाग भरलेला काढायचे? तर 2/3 2/3 भाग भरण्यासाठी किती वेळ लागेल? तर ह्या पूर्ण टाइमला तुम्ही 2/3 न गुणलं तरी तुमचं आन्सर येईल 60 divided by 11 hours. 60 divided by 11 hours. That is 5 hours. 5 upon 11 hours. ठीक आहे. असं सोडवलं तरी चालेल. किंवा याचं टोटल टाइम काढा आणि त्याला 2/3 न मल्टिप्लाय करा. किंवा आता आपली टँकची कॅपॅसिटी किती आहे? 90 लिटर आहे. आपल्या टँकची कॅपॅसिटी किती आहे? 90 लिटर आहे. मग त्या टँकचा किती भाग भरायचे? तर 2/3 2/3 भाग भरायचे. म्हणजे किती लिटर आपल्याला पाणी भरायचे? तर 60 लिटर पाणी भरायचे. 60 लिटर 60 लिटर वॉटर फिल. 60 लिटर पाणी भरायचे. मग इथे लक्षात ठेवा आपल्याला किती भाग भरायचे? 90 लिटर भरायचं नाही, पूर्ण टाकी भरायची नाही. तर किती लिटर भाग भरायचे? त्या टाकीचा भाग नाही. किती लिटर भरायचे? तर 60 लिटर भरायचे. मग 60 लिटर भरण्यासाठी ए प्लस बी ला किती वेळ लागेल? ए प्लस बी ला टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिल 60 लिटर. टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू ए प्लस बी टू फिल 60 लिटर ऑफ टँक. देन 60 डिवायडेड बाय 11. तुमचं उत्तर काय आलं? डायरेक्ट 60/11. असं करा किंवा टोटल टाइम काढा आणि त्याला 2/3 गुणा. दोन्ही उत्तर सेम येतील. नेक्स्ट, pipe A and B can fill any empty certain किंवा tank in 12 hours and 16 hours respectively. Both the pipes are open simultaneously and after 3 hours both pipes open simultaneously and after 3 hours pipe B closed. After 3 hours pipe B closed. How much time will pipe A take? How much time will pipe A take to fill the remaining part of the tank? म्हणजे A आणि B हे 12 तासात आणि 16 तासात एक टाकी भरतात. तर जर दोन्ही पाईप ओपन केल्या आणि 3 तासानंतर पाईप बी बंद केला, किती तासानंतर? 3 तासानंतर पाईप बी बंद केला, तर राहिलेली टाकी भरण्यासाठी ए ला किती वेळ लागेल? राहिलेली टाकी भरण्यासाठी ए ला किती वेळ लागेल? सेम वी सॉल्व. देयर आर 2 पाइप ए and B. Time required for A is 12 hours. Time required for B is 16 hours. Then LCM of these two is 48. LCM of these two is 48. 48 लसावी आला त्यांचा. मग 48/12 किती आलं? 4. आणि 48/16 किती आलं? 3. जर दोन्ही नळ चालू केले असतील तर त्यांना किती वेळ लागणार आहे? सॉरी, ते एका तासात किती लिटर पाणी टाकणार? 7 लिटर पाणी टाकणार. जर दोन्ही नळ चालू केले तर एका तासात 7 लिटर पाणी टाकणार. आता लक्षात ठेवा, दोन्ही नळ चालू केले
ते किती तास एकत्र चालू होते? 3 तास एकत्र चालू होते. बोथ टॅप फॉर 3 hours. मग दोन्ही टॅप किती तासासाठी? बोथ टॅप्स आर ओपन फॉर 3 hours. मग 3 तासात त्यांनी किती? आपल्या टाकीची कॅपॅसिटी किती आहे रे? 48 लिटर. आपल्या टाकीची कॅपॅसिटी, टाकी इथं टाकी लक्षात ठेवा, आपली टाकी किती आहे रे? 48 लिटरची आहे, 48 लिटरची आहे. 48 लिटरची टाकी आहे. आता दोन्ही नळ चालू केले किती तासासाठी? दोन्ही नळ हे आपली टँकची कॅपॅसिटी आहे. किती आहे रे? 48 लिटर. यात 48 लिटर पाणी मावतं. 48 लिटर आहे टँकची कॅपॅसिटी. ठीक आहे. आता आपण बोथ टॅप्स ओपन फॉर 3 hours. 3 तासासाठी दोन्ही नळ ओपन केले. तर दोन्ही नळ ओपन केले तर एका तासात किती लिटर पाणी टाकतात रे? एका तासात 7 लिटर पाणी टाकतात. मग 3 तासात किती लिटर पाणी टाकतील? 21 लिटर. एका तासात किती लिटर टाकतात? 7 लिटर. तर 3 तासात किती लिटर टाकतील? 21 लिटर पाणी टाकतील. बरोबर. आता इथं लक्षात घ्या, इथं तुमचं पाणी किती आलं? सुरुवातीला 21 लिटर पाणी आलं. 21 लिटर पाणी आलं. आपल्या टँकची कॅपॅसिटी किती आहे? 48. मग टँक भरायचा किती राहिला? टँक भरायचा किती राहिला? 48 लिटर आहेत. त्यातल्या 21 लिटर भरलं. मग एम्प्टी टँक किती लिटरचा आहे? तर 48 वजा 21. 48 वजा 21 किती येते रे? 27 लिटर अजून भरायचे राहिले. त्यात किती लिटर भरायचे राहिले? 27 लिटर भरायचे राहिले. 27 लिटर. आता लक्षात ठेवा, 3 तासानंतर नळ कुठला बंद केला? आफ्टर 3 hours पाईप बी इज क्लोज्ड. 3 तासानंतर त्यांनी नळ बंद केला. आता टोटल कॅपॅसिटी 48 लिटर. त्यात दोघांनी पाणी किती टाकलं? 21 लिटर पाणी टाकलं. टाकी किती भरायची राहिली? 27 लिटर. मग हे 27 लिटर कोण भरणार आहे? फक्त ए भरणार आहे. ते 27 लिटर कोण भरणार आहे? फक्त ए भरणार आहे. हा ए भरणार आहे, फक्त ए. 27 लिटर कोण भरणार आहे? तर फक्त ए. मग ते 27 लिटर भरण्यासाठी ए ला किती वेळ लागेल? टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 27 लिटर. टू फिल 27 लिटर. मग 27 लिटर भरण्यासाठी किती वेळ लागेल? तर 27. आपल्याला 27 लिटर भरायचे आणि एच स्पीड काय आहे? 4 लिटर पर आवर डिवायडेड बाय 4. मग ए ला रिमेनिंग टाकी भरण्यासाठी किती वेळ लागेल? तर 27 चे 4 hours किंवा 6 3/4 hours. 6 3/4 hours. Next. Three pipes are attached to tank. The first one fills the completely in 5 hours. Second one fill completely in 4 hours. And third one empty. मग तिसरा नळ काय करतोय? ती खाली करतोय. तिसरा नळ काय करतोय? ती टाकी खाली करतोय. In 20 hours. If all the 3 pipes are open simultaneously at 7 AM. All 3 pipes are open simultaneously at 7 AM. सकाळी 7 वाजता तिन्ही पाईप ओपन केल्या. At what time will the tank be filled? At what time will tank be filled? म्हणजे तो टँक किती वाजता भरलेला असेल. ठीक आहे. आता लक्षात ठेवा, इथं 3 नळ आहेत. 2 नळ पाणी भरतात, तिसरा नळ पाणी सोडतो. मग 3 टॅप्स A, B, C. मग ए चा स्पीड काय आहे? तर 5 लिटर. सॉरी, ए फिल टँक इन
hours, B can 4 hours, and C empty टँक इन 12 hours. सी रिकामी करतोय. मग लक्षात ठेवा, रिकामी करतोय म्हणजे मायनस घ्यायचं, मायनस घ्यायचं. ते सी काय करते, पाणी सोडते खाली, मायनस करते. मग सी काय येणार, -20. ठीक आहे. एलसीएम घेताना चिन्हाचा काही संबंध घ्यायचा नाही. तिथं तुम्ही एलसीएम लिहिणार आहे 5, 4 आणि 20 चा एलसीएम, त्याला चिन्ह द्यायचं नाही. मग तुमचा एलसीएम किती आला, 5, 4 आणि 20 चा लसावी. एलसीएम किती आला रे, 20 आला. मग 20 भागिले 5 4, 20 भागिले 4 5 आणि 20 भागिले 20 1. इथं चिन्ह द्यायचं. मग ए एका तासात 4 लिटर पाणी टाकतो, बी एका तासात 5 लिटर पाणी टाकतो आणि सी एका तासात 1 लिटर पाणी सोडतो. ठीक आहे. जर तिने टॅब ओपन केल्या, तर त्यांना किती वेळ लागेल रे, 5 + 4 - 1 ते किती पाणी टाकतील, हा भरतोय हा रिकामी करतोय, म्हणजे 5 आणि 4 9 -1 म्हणजे 8 लिटर पाणी टाकतील. एबीसी जर ओपन केल्या तर 8 लिटर पाणी टाकतील. मग ए बी सी यांना ती टाकी भरण्यास किती वेळ लागेल, एबीसी यांना ती टाकी भरण्यास किती वेळ लागेल, तर 20 भागिले 8 म्हणजेच हावर्स मध्ये 20 भागिले 8 देन 8 दुनी 16. किंवा ह्याला हे घालवलं तरी चालेल, भाग घालवला तरी चालेल. मग 2 चोक 8 किंवा 4 दुनी 8, 4 पंचे 20 म्हणजे किती आलं रे, 502 हावर्स. 502 हावर्स म्हणजेच 2 1 चे 2 हावर्स. 2.5 तासानंतर ती टाकी पूर्ण भरेल. 2.5 तासानंतर ती टाकी पूर्ण भरेल. ती टाकी पूर्ण भरण्यासाठी किती वेळ लागेल रे, 2.5 तास लागतील. 2.5 तास म्हणजे 2 तास 30 मिनिट. 2 तास 30 मिनिट लागतील. 2 तास 30 मिनिट. 2 hours 13 minutes आर रिक्वायर्ड टू फिल द टँक. मग 7 नंतर 2 तास म्हणजे 9 वाजून 30 मिनिटांनी ती टाकी भरेल. ठीक आहे. 9 वाजून 30 मिनिटांनी 9 वाजून 30 मिनिटांनी ती टाकी भरेल. नेक्स्ट, tank A can fill by pipe A in 2 hours, pipe B in 6 hours. At 10 AM, pipe A was open. किती वाजता, 10 वाजता, सकाळी 10 वाजता A ओपन केले. If pipe B is open at 11 AM, सकाळी 11 वाजता पाईप B ओपन केली. By what time will टाइम बी, म्हणजे ती टाकी भरण्यास किती वेळ लागेल. ठीक आहे. इथं 2 टॅब आहेत, टॅब ए, टॅब बी. मग ए ला ती टाकी भरण्यास 2 तास लागतात, बी ला ती टाकी भरण्यास 6 तास लागतात. मग इथे एलसीएम दोघांचा 6 आला. ठीक आहे. आता लक्षात ठेवायचं, आपल्या टाकीची कॅपॅसिटी किती आहे, टोटल कॅपॅसिटी ऑफ टँक 6 लिटर. टोटल कॅपॅसिटी ऑफ टँक इज किती आहे रे, टोटल कॅपॅसिटी ऑफ टँक इज 6 लिटर. 6 लिटर आहे. मग सुरुवातीला किती वाजता, 10 वाजता ए चालू केला आणि बी किती वाजता चालू केला, 11 वाजता. मग लक्षात ठेवायचं, व 11च्या अगोदर ए 1 तास चालू आहे. 11च्या अगोदर ए 1 तास चालू आहे. मग आपण टँक काढूया. हे आपला टँक आहे.
ह्याची कॅपॅसिटी किती आहे रे? सिक्स लिटर कॅपॅसिटी आहे. 6 लिटर कॅपॅसिटी आहे. या टँकची कॅपॅसिटी काय आहे? 6 लिटर आहे. मग सुरुवातीला किती वेळ चालू होता रे? 1 तास. लक्षात ठेवा, हे दोन्ही एकत्र चालू झाल्यानंतर मग एकत्रच लावायचं. इथं ए प्लस बी ला मिळून एक टँक भरण्यास किंवा एका तासात किती पाणी टाकतील? 4 लिटर. एका तासात पाणी किती टाकतील? तर 4 लिटर. मग ए सुरुवातीला किती वेळ चालू होता? 1 तास. मग ए फिल मग एका तासात किती? 3 लिटर पाणी टाकतो. 3 लिटर. एनं सुरुवातीला 1 तास चालू होता, 10 वाजता चालू केला, 11 वाजता बी चालू केला. मग त्याच्याबरोबर एनं 1 तास किती पाणी टाकलं? तर 3 लिटर पाणी टाकलं. मग 3 लिटर पाणी एनं टाकलं आहे. इथं हे 3 लिटर पाणी झालं. आता शिल्लक पाणी किती झालं? टोटल कॅपॅसिटी किती आहे? 6 लिटरची. 3 लिटर भरलं. मग रिमेन किती झालं? हे शिल्लक किती राहिलं भरायचं? 3 लिटर. आता 11 वाजले. 11 नंतर दोन्ही नळ चालू झाले. आफ्टर 11 AM 11 AM टॅब ए अँड टॅब बी बोथ आर ओपन. टॅब ए अँड बी बोथ आर ओपन. टॅब ए अँड टॅब बी बोथ आर ओपन. मग हे 3 लिटर कोण भरणार आहे रे? दोन्ही नळ भरणार आहेत. मग टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिल 3 लिटर. किती भरायचे? 3 लिटर. ए आणि बी ला 3 लिटर भरण्यासाठी किती वेळ लागेल? तर 3/4 आवर. 3/4 आवर्स. मग 3/4 आवर्स म्हणजे किती मिनिट आले रे? तर 3/4 गुणिले 60 म्हणजेच 45 मिनिट लागतात. 45 मिनिट लागतात. तर किती नंतर? 11 नंतर. 11 नंतर ए आणि बी ला 3 लिटर भरण्यासाठी किती वेळ लागला? 45 मिनिट. मग ती टाकी किती वेळात भरेल? तर 11 वाजून 45 मिनिटांनी. ती टाकी किती वाजता भरेल? 11 वाजून 45 मिनिटांनी. नेक्स्ट. A pipe can fill a tank in 20 hours due to leak in bottom. Due to leak in bottom, it fill in 40 hours. Due to leak in water, it fill in 40 hours. If tank is full, तो टँक भरलेला आहे. तर how much time will the leak take to empty it? Then how much time will the leak take to empty tank? लक्षात घ्या. हे हा टँक किती वेळात भरतो रे? 20 आवर मध्ये ती टाकी भरतो. आता त्याच्याबरोबर एक लीक आहे. लीक म्हणजे दुसरा अनदर आपण टॅप घेऊया. म्हणजे टॅप ए प्लस बी. हे कारण लीक म्हणजेच एक दुसरा नळ असेल कन्सिडर केल्या. मग आपला एक पाणी टाकतोय आणि दुसरा नळ काय करतोय? ड्यू टू लीक म्हणजे ते पाणी सोडतोय. मग बी हा नळ पाणी सोडतोय. मग त्यामुळे लीक इट फिल इन 40 आवर्स. मग त्यामुळे ते टाकी भरायला, हा लीक असल्यामुळे ते टाकी भरायला वेळ लागतोय. मग त्याला किती वेळ लागतो? 40 आवर लागतात. मग लक्षात ठेवा, इथे एलसीएम येतो तुमचा 40. मग 40 भागिले 20 किती आलं रे? 2. 40 भागिले 40 किती आलं? 1. आता तुम्हाला काय सांगितले? हाऊ मच टाइम विल लीक
टू एम्प्टी अ टँक. म्हणजे आपल्याला बीचं स्पीड काढायला लागणार की बी किती वेळानं ते किती एका तासात किती पाणी बाहेर टाकते. मग बी कसा काढणार, तर ए प्लस बी यामधनं ए वजा केला तर तुमचं इथं काय रे शिल्लक राहील, बी. ए गेट कॅन्सल, मग इथं रिमेन ओनली बी. सेम ए प्लस बी, ए प्लस बी किती आहे ए, त्यामधनं ए वजा केला, देन बी इज इक्वल टू -1. मग बी काय करते, एका तासात 1 लिटर पाणी बाहेर फेकतय. बी काय करते, एका तासात 1 लिटर पाणी काय करते, बाहेर फेकते. मग तुम्हाला काय विचारलंय, हाऊ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी टँक. जर आता आपल्या टँकची कॅपॅसिटी किती आहे रे, 40 लिटर, म्हणजे टँक पूर्णपणे भरलेला आहे असं सांगितलं. या टँकची कॅपॅसिटी किती आहे, 40 लिटर. मग तो टँक पूर्णपणे भरलेला आहे. आता बी ते पाणी किती वेळानं टाकतं, 1 लिटर, एका तासात 1 लिटर. तर टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टँक. मग बी ला तो टँक रिकामी करण्यास किती वेळ लागेल, तर 40/1. म्हणजे किती वेळ लागेल रे, 40 हवर लागेल. 40/1. बी ला एकट्या ती टँक रिकामी करण्यास 40. ठीक आहे. पाईप ए कॅन फिल अ टँक इन 20 hours ड्यू टू लीक इन बॉटम. बॉटमला लीक असल्यामुळे त्याला किती वेळ लागतो, इट फिल्स इन 40 hours. म्हणजे तो 40 hours मध्ये भरतो. मग या लक्षात ठेवा, यांचा एलसीएम घेतला 40, 40/20 2, 40/40 1. मग इथं लक्षात ठेवा बीचं स्पीड काढायची आपल्याला. ए प्लस बी मधनं ए वजा करा, मग तुमचा काय येईल, बी. ए प्लस बी 1 आहे, त्यातनं 2 वजा केले 1. मग बी एका तासाला 1 लिटर पाणी बाहेर टाकतोय, एका तासाला 1 लिटर. मग 40 लिटर पाणी बाहेर टाकायला किती वेळ लागणार आहे, तर 40 लिटर. नेक्स्ट, through a inlet, a tank take 8 hours. Get fill up. Through a inlet, tap take 8 hours to get fill a tank. Due to leak in the bottom, it takes 2 more hours. It takes 2 hours more to fill completely. If the tank is full, how much time will the leak the tank to empty. मग एका इनलेटद्वारे टँक किती वेळात भरतो, तर 8 तासात. आता त्या टँकला काय लीक आहे, त्यामुळं ते लीक असल्यामुळे तो टँक भरायला आपल्याला एक्स्ट्रा 2 तास लागतात. म्हणजे सुरुवातीला किती लागत होते, 8 तास, आता किती लागतात, 10 तास, एक्स्ट्रा 2 तास लागतात. नाव ठीक आहे. एम्प्टी होण्यास किती वेळ लागेल काढायला लावले. इथं लक्षात ठेवा, टॅप ए काय करतो, नुसता फिल करतो टँक, 8 hours. आता ड्यू टू लीक म्हणजे अजून एक नळ आहे त्यात, ड्यू टू लीक ते टाकी भरण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागतो रे, 10 तास लागतो. आता ह्याचा एलसीएम इथं घ्या, 10 आणि 8चा एलसीएम किती आला रे, 40. मग 40/8 किती आला, 5. 40/10 किती आला, 4. मग तुम्हाला काय काढायचे, तर ह्या लीकचं स्पीड, बी म्हणजे काय, लीक आहे तुमचा, बीचं स्पीड काढायचे. तर काय करायचं, सेम ए प्लस बी मधनं ए मायनस करायचा, काय रिमेनिंग राहिला बी. मग किती आलं रे, ए प्लस बी कुठे आहे, 4. 4 मधनं 5 वजा केले तर काय आलं रे, -1. म्हणजे बी म्हणजेच वजा म्हणजे ते फेकते पाणी बाहेर काढते, टाकत नाही. मग बी बरोबर तुमचा काय आला, -1. ए प्लस बी मधनं ए मायनस केला, ए प्लस बी मधनं ए मायनस केला, मग इथं वजा बाकी. ए प्लस बी किती आहे, 4. 4 मधनं 5 वजा केले, -1. मग बी एका तासात 1 लिटर पाणी बाहेर फेकतो,
तर 40 लिटर आपल्या टँकची कॅपॅसिटी किती आहे 40 लिटर आहे. टँकची कॅपॅसिटी किती आहे 40 लिटर. तर 40 लिटर पाणी बाहेर टाकण्यासाठी 40 लिटर पाणी बाहेर टाकण्यासाठी किती वेळ लागेल तर 40 भागिले ह्याचं स्पीड मायनस म्हणजे बाहेर टाकते मग किती वेळ लागेल 40 तास लागतील 40 तास. ठीक आहे.